عرس کی تقریبات اہم کیوں ہوتی ہے؟ اہم کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں خواجہ خواجگاہ سے محبت ہے، مخدوم پاک سے محبت ہے، تو ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر محبت کی آواز سے، اپنے یہ ساؤنڈ باکس کی آواز سے نہیں، یہ جو ہمارے گلوں میں جو آواز نکالتا ہے نا، یہ اس آواز سے نہیں، یہ آواز تو اہل دنیا کے لیے ہے۔ اہل دل کے لیے اس آواز کی کوئی ویلیو نہیں۔ اہل دل تو تمہارے دلوں کی آواز کو سنتے ہیں۔ اگر وہ دل کی آواز گہرائیوں سے نکلی تو تم ہزاروں میل کی دوری پر بھی ہو تو یہ آواز ان کے کرم کو دستک دیتی، آواز دے دیتی ہے اور ان کی توجہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مخدوم سمنا ہیں، خواجہ خواجگاہ ہیں، سلطان المشائخ محبوب الہی ہیں، بابا فرید گنج شگر ہیں، داتا گنج بخش لاہوری حجویری ہیں، نصیر الدین روشن چراغ ہیں، حضرت گیسو دراز بندہ نواز ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی کثیر جماعت، آپ تصور کرو، یہ سب ہیں۔ ہم انہیں دل سے پکاریں تو وہ تو سنتے ہیں۔ جب وہ ہماری یہیں سے فریاد سن لیتے ہیں تو آخر عرس کی ان کی محفلوں میں جا کر شرکت کر کے وہاں دعا کرنا کیا ضروری ہے؟ تو میں اس نقطے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں پیارے، اس نقطے پر آپ اس کو سمجھو۔ یہ جو بزرگان دین ہیں نا، یہ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے، ان کی جو اسپیشلٹی ہے، جو انہیں سارے انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں، نبوت کے بعد ولایت ہے، اور یہ جو سب سے ان کو اپ گریڈ کرتی ہے ساری، وہ کیا ہے؟ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے، یہ شرف صرف ولیوں کو حاصل ہے کہ جب یہ رب کے ذکر میں، اس کی یاد میں، اس کی خشیت کے ساتھ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو یہ اتنا اوپر جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں، اتنا قریب ہوتے جاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اتنا اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ اللہ سارے حجابات ہٹا دیتا ہے اور ساری دوریاں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دور کر دیتا ہے، بالکل اپنے قرب میں کر لیتا ہے۔ اور جب یہ بندہ اللہ کے اتنے قرب میں ہو جاتا ہے تو اس وقت اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی مرحلہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ولیوں کی زندگی میں یہ مواقع آتے رہتے ہیں اور اس دن وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کی پوری زندگی میں اس سے اچھا لمحہ کوئی نہیں ہوتا جو وہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے نا؟ اب وصال، ہم آپ دنیا سے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، کہتے ہیں نا بھئی اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو انتقال کہتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں دنیا سے وہ دوسری دنیا میں چلا گیا، یعنی انتقال ہو گیا، قبر میں چلا گیا۔ لیکن جب بزرگ دنیا سے جاتے ہیں تو ہم انتقال نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ وصال ہو گیا۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ ملنے کو۔ وصال کسے کہتے ہیں؟ ملنے کو۔ تو ان اولیاء کرام کا وصال کس سے ہو گیا؟ یہ کس سے مل گئے؟ یہ اولیاء کرام اس سے مل گئے جس کی یادوں میں زندگی گزارتے رہے۔ تو زندگی میں جب تھے تو یہ موقع کبھی کبھی ملتا تھا، اور وصال ایک ایسی چیز ہے کہ اب یہ موقع مستقل طور پہ ہو گیا کہ اب وہ اس دنیا سے جا کر اللہ کے قرب خاص میں چلے گئے، تو ان کا وصال ہو جاتا ہے رب کا۔ تو جو ایک لمحے کے لیے کبھی کبھی یہ قربت حاصل ہو جس بندے کو، تو وہ خوش ہو جائے، اور جب پرماننٹ قربت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کا دن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کسی بزرگ کا وصال اس کے لیے سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قرب خاص میں جاتا ہے، اور قرب خاص میں جانا ایک ولی کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں ہوتا۔ اب جب خوشی کا دن کسی کے لیے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا جشن منایا جاتا ہے نا۔ بھئی آپ کا بچہ ہے، بچہ تھا، جوان ہوا، پڑھا لکھا،
तो आप शादी करते हो, तो क्या शादी सिर्फ आप मियाँ बीवी जा कर के अपने बच्चे की शादी करा देते हो क्या? नहीं कराते ना। सारे अजीज़ों को बुलाते हो, रिश्तेदारों को बुलाते हो, आओ भाई मेरे बच्चे की खुशी है, मेरे बच्चे की एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि मेरा बच्चा आज दूल्हा बनेगा, शादी हो रही है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी शुरू होने वाली है। तो ऐसी खुशी आपकी भी ज़िंदगी में आती है जब बच्चे की शादी करते हैं, तो आप सबको बुलाते हैं कि नहीं? एक फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन क्या होता है? यही कि उसके बच्चे जब जवान होते हैं, उसकी शादी ब्याह होती है। तो आपके लिए ये खुशी का दिन है, तो आप सारे रिश्तेदारों को बुलाते हो ना, और सब आते हैं, क्या कहते हैं आपसे? भाई मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह बच्चों को खुश रखे, इनके नसीब बुलंद करे, बच्चियां खुश रहें, आबाद रहें, इस रिश्ते में बरकतें हों, आपकी नस्लें बढ़ें, ये सब दुआएं देते हैं ना। सारे रिश्तेदार आते हैं, आपकी खुशी में शरीक होते हैं, इसलिए कि आपकी ज़िंदगी का वो सबसे हसीन और ख़ूबसूरत और खुशी का मौका होता है कि आपको अल्लाह ने बच्चा दिया, बच्चा लायक हुआ, अब आप उसकी शादी कर रहे हो, तो इस शादी के बाद आपका रोल ख़त्म, इसलिए आपकी वो ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा होता है। तो सारे रिश्तेदार आकर मुबारकबाद देते हैं ना। अब कोई इसी वक्त भीख मांगने वाला आ गया कि भाई आज शादी है, तो कम से कम बच्चों का कुछ उतारा हमें भी मिल जाए, सदका मिल जाए। अब जो उसके मामू होंगे, नाना होंगे, दादा होंगे, चचा होंगे, वो थोड़ी इंतज़ार करेंगे भाई लड़के का बाप आवे तो इसको भीख दे, कहना ठीक है ले मेरी तरफ से ले ले, यही तो होता है ना। वो भी अब जाहिर है चचा खड़ा है, दादा खड़ा है, नाना खड़ा है, वो थोड़ी इंतज़ार करेगा भाई लड़के का बाप आवे तो इस भिखारी को भीख दे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो खुद ही चलो भाई मेरे पोते का मामला है, उठा के जेब से दे देगा, यही तो होता है ना। बस आओ, जब इस मिसाल को आप समझ गए तो इधर आओ। तो वली की ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा होता है? विसाल का दिन होता है। जब विसाल का दिन होता है तो जैसे यहाँ रिश्तेदार शादी के मौके पे इकट्ठा होते हैं ना, वैसे उसके विसाल के दिन भी सारे गुरोह विलायत के मशाइखीन हो या अकाबरीन हो या उसके बाद के औलिया कराम हो, सब जमा होते हैं। कोई कहता है कि मेरे आका अशरफ का उर्स है, कोई कहता है मेरे प्यारे अशरफ का उर्स है, कोई कहता है मेरे चहीते अशरफ का उर्स है। बड़ा है तो चहीता कहता है, छोटा है तो आका कहता है। ये सब बड़े और छोटे सब बुजुर्गों के उर्स में तशरीफ़ लाते हैं, क्योंकि उस वली के लिए उसकी ज़िंदगी में इससे बड़ा दिन और कोई नहीं होता। तो सारे औलिया कराम होते हैं। अब गरीब नवाज की बारगाह में उर्स होता है तो जाहिर है कि नजफ़ अशरफ से मौला अली भी आते होंगे, गौसे आज़म भी आते होंगे, सरकारे दो जहां भी तशरीफ़ लाते होंगे। मेरे लख्त जिगर मोइनुद्दीन का उर्स है, मेरे जिगर के टुकड़े गौसे आज़म भी फरमाते होंगे मोइनुद्दीन का उर्स है। तो ये सारे बुजुर्गान दीन तशरीफ़ लाते हैं उस खुशी के मौके पर। अब जब सब मौजूद होते हैं, ख्वाजा अपनी जगह पर हैं, कहीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खड़े होंगे, कहीं बाबा फरीद गंजे शकर होंगे, कहीं महबूब इलाही निज़ामुद्दीन होंगे, कहीं सैयदना गौसे आज़म होंगे, कहीं नजफ़ अशरफ से मौला अली होंगे, कहीं इमाम आली मकाम खड़े होंगे। सब चहीते मोइनुद्दीन को मुबारकबाद दे रहे होंगे और ऐसे हालत में हम जैसे मंगते हाथ फैलाए भीख मांग रहे होंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन का इंतज़ार कोई नहीं करेगा, कभी भीख गौसे आज़म से मिल जाएगी, कभी महबूब इलाही से मिल जाएगी, कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मिल जाएगी। ये शरफ और ये इनाम सिर्फ उर्स ही के मौके पर मिलता है। आम दिनों में जाओगे तो ख्वाजा तो है ही है सबके लिए, लेकिन उर्स में जाओगे तो सिर्फ ख्वाजा ही नहीं है, लेने वाले हाथ कम होते हैं, देने वाले हाथ ज्यादा होते हैं। भिखारियों, ख्वाजा की खुशी के मौके पे आए, उर्स के मौके पे आओ, ले मेरे ख्वाजा का सदका ले जा, कोई भी भीख दे देगा। ये उर्स का फ़ायदा है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझिए, एक होता है बरसात का होना मौसम में, बारिश का रेनिंग सीज़न में। तो जब बारिश होगी तो जाहिर है कि डेन हॉग में भी होगी, एम्स्टर्डम में भी होगी, रोटरडम में भी होगी, जोलो में भी होगी, हर जगह बारिश होगी। और एक बारिश कभी कभी ऐसा होता है कि भटका हुआ बादल कोई आ गया, तेज़ हवा चल गई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो गई, फिर साफ, लेकिन वो वहीं हुआ, दूसरी स्टेट में भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी तो होता है ना। तो मेरे प्यारे,
अब जो बादल जहाँ बरसा उस बादल के नीचे जो खड़े थे वो तो सैराब हो गए, लेकिन जहाँ बादल नहीं था उन्हें पानी नहीं मिला। तो आम दिनों में जाना बगैर सीजन के बरसात वाला मामला है। आप जाओगे, आपने के मांगने में तड़प होगी, आपके मांगने में वो कशिश होगी, आपके मांगने में वो खुलूस होगा, आपके मांगने का अंदाज़ अच्छा होगा, वो आवाज़ दिल की आपकी वहाँ तक पहुँचेगी, वो तवज्जो फरमाएंगे, आपको भीख मिलेगी। लेकिन ये उर्स बरसात का मौसम है। कोई कहीं खड़ा हो, खुले आसमान के नीचे ना भी हो, जब भारी बारिश होती है तो आप अपने कमरे में भी खिड़की खोल दोगे ना तो वहाँ भी बारिश की बौछार पहुँच जाएगी। ये उर्स रहमतों की बरसात का दिन है। कोई कहीं खड़ा हो उसे रहमत के छींटे मिल ही जाते हैं, रहमत के छींटे मिल ही जाते हैं। अब आगे मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जिस बात को कहने के लिए मैंने ये आपको तमहीदी बात कही, हम भी जाते हैं बुज़ुर्गों की बारगाह में, लेकिन मेरे प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि हम अजमेर शरीफ 10 बार गए, 11 बार गए, मखदूम पाक में 8 बार गए, वो बार बार जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार जाता हूँ बारगाह में, ये मांगता हूँ 36 बार गया, 32 बार गया, लेकिन अभी भी जा रहा हूँ, कहते हैं ये। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप 10 बार पहले जा चुके हैं, फिर 11वीं बार जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, आप गए तो अजमेर शरीफ, लेकिन अजमेर नहीं गए। वहाँ जाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, ज़मीनों की सैर से कुछ हासिल नहीं होगा। आप जिस बारगाह में गए हैं वहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, सिर्फ कदमों से पहुँच जाना, दूरी कम कर लेना या तुरबते पाक से लिपट भी जाना, ये जाना नहीं है, ये जाना नहीं है। ये तो फिजिकली आपका जिस्म गया। तो जिस्म की दूरी मिटा लेने से कहीं हाजिर होना हाजिरी नहीं होता, बल्कि अपने दिलों को उनसे करीब करो। चूंकि जहां है वो जिस मकाम पर अहले दिल हैं, वो दिल की आवाज़ सुनते हैं। ज़बान से या ख्वाजा की सदा सिर्फ लगा लो, ये काफ़ी नहीं है। ज़बान से आवाज़ निकले और दिल बोले या ख्वाजा। तो हाज़िरी जब दिल से होती है तो इन बारगाहों में हाज़िरी होती है। अब आप देखें हमारा जो सिस्टम है, हम जो कभी कभी कामयाब नहीं हो रहे हैं, वरना इन शहंशाहों क्या क्या कमी है यार। सुबह क़यामत तक सारी दुनिया इन आकाओं की बारगाह में हाथ फैला के भीख मांगती रहेगी, इनके ख़जाने में कौन सी कमी होने वाली? चूँकि ये तो बांटने वाले हैं ना, ख़जाना तो रब ही का है ना, और रब की अता में कौन सी कमी है भाई? कोई कमी नहीं है। ये सब अल्लाह के महबूब बंदे जो हैं, अल्लाह की नेमतों को तकसीम करने वाले हैं। देता रब है, बांटते ये हैं, तो कमी का तो कोई सवाल नहीं। लेकिन अगर हम कभी मायूस हो जाते हैं, हमें अपने हिस्से की भीख नहीं मिल पाती है, तो प्यारे, इन शहंशाहों की, इन बादशाहों की देने में कुछ कमी नहीं है, हमारे लेने में फ़र्क है। लेकिन फिर भी हम हाजिर होते हैं और हाज़िरी का हक भी अदा नहीं करते। फिर भी ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं, ऐसे सॉफ्टिकेटेड हैं, ऐसे नरम दिल हैं कि फिर भी ये दे देते हैं। वरना किसी से लेने का तो हमारा अंदाज़ यही है ना भाई। क्या अंदाज़ है? अभी आपको यहाँ के कमिश्नर से कोई काम हो जाए, पड़ जाए, और उससे कुछ काम निकालना हो आपको, तो आप क्या करते हो? पहले जो काम है उसकी फाइलिंग करोगे, पेपर्स वर्क करोगे, फाइल बनाओगे, फिर उसके बाद आप एक इन्फॉर्मेशन निकालोगे कि भाई ये किस मिजाज का है, टाइट है कि पोलाइट है, नरम है कि सख्त है, किन बातों को ये पसंद करता है, किन बातों को ये नहीं पसंद करता। इसे क्या, ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? भैया कैसा आदमी है, कड़क है कि नरम है, ये सब करते हो ना। उसके मिजाज और तबीयत को, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये ख्याल आता है ना दिमाग में। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, फिर जाते हो प्रेजेंटेशन करते हो फाइल का, ठीक है ना। तो एक दुनियावी हाकिम के पास जाने से पहले तुम इतना प्रिपरेशन करते हो
کہ اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے اس کا خیال رکھتے ہو. اور یہ تو حاکموں کے حاکم ہیں. کبھی گئے تو یہ سوچا تم نے کہ ہم خواجہ و مخدوم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, یہ جو ہم پھول لے لیتے ہیں, چادر لے لیتے ہیں, یہ شیرنی لے لیتے ہیں, یہی پسند ہے ان کو؟ کیا زندگی بھر وہ اپنے اوپر پھول ہی چڑھواتے رہے؟ کیا شیرنیاں جمع کرتے رہے یا چادروں کا انبار لگواتے رہے؟ پیارے یہ تو ان کی زندگی میں کہیں نظر بھی نہیں آتا. نہ پھول نظر آتا ہے, نہ شیرنی نظر آتی ہے, نہ چادر نظر آتا ہے. لیکن یہ جو ہم لے کر جاتے ہیں یہ ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری محبت کا پریزنٹیشن ہے. ہم اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سب چیزیں لے کے جاتے ہیں, ورنہ یہ ان کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم جاتے ہیں, ہمیں بھیک لینی ہے ان سے, تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم یہ جانیں کہ جس سے ہمیں لینا ہے آخر اسے کیا پسند ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا بھی کہ جس بارگاہ میں ہمیں بھیک لینی ہے یہ سب تو ہم اپنی مرضی سے لے کر جا رہے ہیں. یہ چادر, یہ پھول, یہ شیرنی, یہ اگربتیاں, یہ سب تو ہم اپنی مرضی سے لے کے جا رہے ہیں. یہ تو ہماری اپنی پسند کی چیز ہے. لیکن جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ تو ہم سوچتے نہیں تب تو بھیک مل رہی ہے. اگر ہم یہ سوچ کر جائیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اسے کیا پسند ہے اور اس کا پریپریشن کر لیں, اے مخدوم سمنا, اے خواجہ خواجگاں, آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو نماز پسند ہے؟ ٹھیک ہے, نماز کا وقت ہے تو چلو پہلے فرض نماز پڑھ لیتے ہیں. وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیتے. اے مخدوم سمنا, اے خواجہ خواجگاں, آپ کو تلاوت قرآن پسند ہے؟ چلو پاؤ پارا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں. اے مخدوم سمنا, اے خواجہ خواجگاں, آپ کو درود کا ورد پسند ہے؟ چلو درود کی تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں. اب جو ان کو پسند ہے وہ آپ نے کلیکٹ کیا, اب چلو ان کی بارگاہ میں. کل تو اپنی پسند کی چیز لے کر جاتے تھے تو بھیک دے دیتے تھے, اب جب تم ان کی پسند کی چیز لے کر آگے بڑھو گے تو وہ تو مسکرا کر ان کا کرم اپنے گلے لگا لے گا. آج میرا یہ چاہنے والا میری پسند لے کر آیا ہے, میری پسند لے کر آیا ہے. تو میرے پیارے حاضر ہو بزرگوں کے ہاں تو ایک بار یہ انداز بھی اپنا کر دیکھو, پھر تمہیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. جب اپنی پسند کی چیز لے کر جاتے ہو تو وہ بھیک دے دیتے ہیں, اور ان کی پسند چیز لے کر جاؤ گے تو ان کا کرم اپنے سینے سے لگا لے گا. تو بزرگوں کی بارگاہ میں جانے سے پہلے ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے